أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون۔ ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس، اس کا مل جانا، اس کو حاصل کر لینا یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک بہت بڑا انعام اور ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ ہر کسی کو ایمان کی لذت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کے سلسلے میں یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے دل کو اللہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اور اسی طرح سے ہم دیکھیں ایمان کی لذت، ایمان کی مٹھاس، عبادات میں لذت یہ ان خاص بندوں کو حاصل ہوتی ہے جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہوتے ہیں۔ اور جو بندے اس ایمان کی لذت و حلاوت اور مٹھاس کو حاصل کرنے اور پانے کی کوشش کرتے ہیں انہی کو یہ لذت، مٹھاس اور حلاوت نصیب ہوتی ہے، حاصل ہوتی ہے۔ حاضرین، ہم دیکھیں عبادتیں ہم کرتے ہیں، نمازیں ہم پڑھتے ہیں، روزے ہم رکھتے ہیں، اسی طرح سے صدقہ و خیرات دیگر عبادات ہم الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے انجام دیتے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں، جو روزے ہم رکھتے ہیں، جو صدقہ و خیرات ہم کرتے ہیں، دیگر عبادات یا معاملات جو ہم کرتے ہیں ان عبادات میں ہمیں لذت کہاں تک محسوس ہو رہی ہے، اس کی مٹھاس اور اسی طرح سے اس کی حلاوت ہم کس حد تک محسوس کر رہے ہیں، ہماری عبادات میں مزہ ہمیں آ رہا ہے یا نہیں۔ یہ ساری باتیں ایسی ہیں جو ہمارے ایمان سے تعلق رکھنے والی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین باتیں ایسی ہیں کہ جس شخص کے اندر وہ تین باتیں ہوں وہ ایمان کی لذت حاصل کر لیتا ہے، وہ ایمان کی مٹھاس، ایمان کی حلاوت، ایمان کی چاشنی کو وہ پا لیتا ہے اور حاصل کر لیتا ہے۔ حاضرین، یقیناً ہم مومن ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام و فرامین کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں جس طرح کی ہماری عبادتیں ہونی چاہیے، جس طرح کی ایمان میں لذت مٹھاس ہونی چاہیے، ہمارے ایمان میں وہ لذت، وہ ایمان کی مٹھاس میں ہماری کچھ نہ کچھ کمی ہے۔ کیوں کمی ہے؟ کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تین باتیں بتائی ہیں ان تین باتوں میں ہم اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیں، غور و فکر کریں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن تین باتوں کا مطالبہ کیا ہے ان تین باتوں کو ہم کہاں تک انجام دے رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی بات یہ بات بیان فرمائی من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ایمان کی لذت حاصل کرنا چاہتے ہو، ایمان کی مٹھاس اور ایمان کی حلاوت اپنے دلوں میں پیدا کرنا چاہتے ہو تو سن لو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ بندہ ایمان کی مٹھاس کو لذت کو حاصل کر سکتا ہے من کان اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول جس انسان کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو، پسندیدہ ہو، مما سواہما، ان دونوں سے ہر چیز سے بڑھ کر، یعنی کہ وہ دونوں اللہ اور اس کے رسول انسان کو ہر چیز سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو جائیں تب وہ بندہ ایمان کی لذت اور مٹھاس کو حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کے اندر، ایک انسان کے اندر فطری طور پر جن چیزوں کی محبت ہوتی ہے ان محبتوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ ساری محبتیں اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ ہیں تو پھر
پھر اللہ کے فیصلے اور اللہ کے حکم کا انتظار کرو. کیا وہ محبتیں جو انسان کے دل میں فطری طور پر ہوتی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں سن لو، اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے اگر تمہارے آبا و اجداد، تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار، تمہارے مال و دولت، تمہاری کوٹریاں، تمہارے محلہ، تمہاری کھیتیاں، یہ ساری چیزیں اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہے، پسندیدہ ہے، تو پھر اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو، اللہ کے حکم کا انتظار کرو. حاضرین، بتانے کا مقصد یہ ان ساری چیزوں کی محبت انسان کے دل میں فطری طور پر ہوتی ہے. اپنے ماں باپ کی محبت، اپنی اولاد کی محبت، اپنی جان سے محبت، اپنے مال و دولت سے محبت، اپنی جائیداد سے محبت، اپنے رشتہ داروں سے محبت، اپنے بھائیوں سے محبت، اپنے بیوی بچوں سے محبت، یہ فطری طور پر انسان کے دل میں ہوتی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ محبتیں تو ہونی چاہیے، یہ محبتیں تو ہونی چاہیے، لیکن ان سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے تمہیں محبت ہونی چاہیے. اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان ساری محبتوں سے زیادہ ہونی چاہیے. اللہ کے نبی کہتے جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو جائے، پسندیدہ ہو جائے، ہر چیز کو تم اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے آگے قربان کر دو، تب جا کر تم ایمان کی حلاوت کو، ایمان کی لذت کو محسوس کر سکتے ہو، ایمان کی مٹھاس کو محسوس کر سکتے ہو. حاضرین، یاد رکھیں ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے واقعات ہم پڑھتے کیسی کیسی قربانیاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دی. کیوں؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان کے دلوں میں پیدا ہو گئی، اور ایسی محبت کہ اس کی خاطر ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے وہ تیار ہو گئے، ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، یہاں تک کہ اپنی جانوں کا نذرانہ تک پیش کرنے کے لیے وہ تیار ہو گئے. سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے تھی. تب جا کر ایمان کی لذت، ایمان کی مٹھاس ان کے دلوں میں پیدا ہوئی، ایمان کی حلاوت، ایمان کی لذت. کیسی لذت! اللہ اکبر. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آپ دیکھ لیں کہ تپتی دھوپ میں لٹایا جاتا ہے، اور اسی طرح سے ریگستان میں تپتی دھوپ میں تپتی ریت پر ان کو لٹایا جاتا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت یہ نعرہ ان کی زبان سے لگاتی ہے. وہ کہتے ہیں احد احد کے، وہ نعرے لگاتے ہیں. حاضرین، کیا بات ہے! اتنی تکلیف میں اور اسی طرح سے اتنی مشقت میں بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے کا اعلان کر رہے ہیں. کیوں؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان کے دل میں سب سے زیادہ تھی. تو حاضرین، ایمان کی لذت، ایمان کی مٹھاس کو وہی انسان محسوس کر سکتا ہے جس کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہر چیز سے زیادہ غالب آ جائے، ہر چیز سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہو جائے. تب جا کر وہ انسان ایمان کی لذت اور ایمان کی مٹھاس کو محسوس کر سکتا ہے. عمر بن الخطاب کا مشہور واقعہ کئی مرتبہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا. عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں سوائے اپنی جان کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر چیز سے زیادہ اور اپنی جان سے بھی زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اپنے آپ سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. تب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، الآن یا عمر، الآن یا عمر، عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا. حاضرین، یاد رکھیں جب تک اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہر چیز سے زیادہ نہ ہو جائے اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ. اللہ کے نبی کہتے اس وقت تک تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس سے زیادہ، اس کی جان سے زیادہ، اس کی اولاد سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ جب تک میں اس کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ نہ ہو جاؤں تب تک کہ
किसी का ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता, उस वक्त तक तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता। तो हाज़रीन, बताने का मकसद ये है, अगर हम चाहते हैं कि हमारी इबादतों में लज्जत पैदा हो, हमारी इबादतों में शौक पैदा हो, हम भी ईमान की हलावत और मिठास महसूस करना चाहते, सबसे पहली बात ये अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत हमारे दिलों में सबसे ज्यादा हो जाए। हर चीज को हम अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के आगे कुर्बान कर दे, तब जाकर हमारे दिलों में ईमान की लज्जत और मिठास पैदा हो सकती है। दूसरी बात प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते, दूसरी बात प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, दूसरी बात ये है कि अय्युहिब्बल मरअ, कि तुम किसी इंसान से मोहब्बत करो तो अल्लाह की खातिर मोहब्बत करो, और दुश्मनी करो तो अल्लाह की खातिर उससे दुश्मनी करो। हाज़रीन, याद रखें, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये उसूल रखा, ये पैमाना रखा कि अगर तुम ईमान की लज्जत महसूस करना चाहते हो, ईमान का शौक अपने दिलों में पैदा करना चाहते हो, ईमान की हलावत और मिठास महसूस करना चाहते हो, तो किसी इंसान से मोहब्बत करो तो उसके हुस्न व जमाल की खातिर नहीं, उसके रोब व दबदबे की खातिर नहीं, उसके मालो दौलत की खातिर नहीं, और इसी तरह से किसी और चीज की खातिर नहीं। तो मोहब्बत करो किसी इंसान से तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की खातिर, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की खातिर तुम किसी इंसान से मोहब्बत करो। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये उसूल हमारे सामने रखा, ये पैमाना हमारे सामने रखा कि अगर मोहब्बत करो तो अल्लाह की खातिर, दुश्मनी करो तो अल्लाह की खातिर, दोस्ती अल्लाह की खातिर, दुश्मनी अल्लाह की खातिर, मोहब्बत अल्लाह की खातिर, नफरत अल्लाह की खातिर, तब जाकर इंसान के दिल में ईमान की लज्जत और मिठास पैदा हो सकती है। हाज़रीन, एक मोमिन से इंसान को मोहब्बत होनी चाहिए और सिर्फ अल्लाह की खातिर। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते, सबातुन युज़िल्लुहुमुल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला 7 ऐसे खुश नसीब लोगों को जिनको अल्लाह तबारक व तआला अपने खुसूसी साए में, अर्श में अल्लाह तबारक व तआला जगह अता फरमाएगा, साया अता फरमाएगा। उस रोज जिस रोज कोई साया नहीं होगा, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते, उन 7 लोगों में, उन 7 किस्म के लोगों में एक वो इंसान भी होगा कि जो किसी इंसान से मोहब्बत करता होगा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की खातिर, अल्लाह की खातिर किसी से मोहब्बत करने वाला होगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते, अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के रोज ये निदा लगाएगा, ये ऐलान करेगा अल्लाह तबारक व तआला, ऐनल मुतहाब्बून बिजलाली, मेरे जलाल की खातिर मोहब्बत करने वाले एक दूसरे से कहाँ हैं, उन्हें लेकर आओ, उन्हें लेकर आओ, मेरी खातिर एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले कहाँ हैं, उन्हें लेकर आओ। तो हाज़रीन, अर्श में खुसूसी साया जो अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएगा, उन 7 किस्म के लोगों में एक वो भी होगा जो अल्लाह की खातिर किसी से मोहब्बत करने वाला होगा। हाज़रीन, आज हमारी मोहब्बतें, आज हमारी दुश्मनियाँ, आज हमारी दोस्तियाँ, आज हमारी नफरतें, ये सारी इन चीजों को छोड़कर अल्लाह और उसके रसूल से हटकर किसी और चीज की खातिर हमारी मोहब्बतें हैं, किसी और चीज की खातिर हमारी नफरतें, दोस्तियाँ किसी और चीज की खातिर न, और इसी तरह से दुश्मनियाँ किसी और चीज की खातिर हो चुकी हैं। याद रखें, ऐसे लोग ईमान की लज्जत, ईमान की मिठास को नहीं पा सकते, ईमान की लज्जत हासिल नहीं कर सकते। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते, बनी इस्राइल का एक आदमी सफर करता हुआ एक इलाके से दूसरे इलाके की तरफ जा रहा था। अल्लाह तबारक व तआला ने उसके पास एक आदमी को भेजा। वो आदमी उसके पास आता है, सवाल करता है, कहाँ से निकले हो, कहाँ जा रहे हो? वो कहता है, फला इलाके से निकला हूँ, फला इलाके की तरफ जा रहा हूँ। वो कहता है कि किस काम से जा रहे हो, किस गर्ज से जा रहे हो? वो आदमी कहता है कि नहीं, उस इलाके में एक मेरा मोमिन भाई रहता है, उससे मुलाकात करने की गर्ज से जा रहा हूँ। वो आदमी उससे सवाल करता है, क्या सिर्फ मुलाकात के लिए जा रहे हो, या तुम्हारी अपनी कोई गर्ज है, या तुम्हारा कोई अपना काम है, कोई हाजत अपनी पूरी करने के लिए जा रहे हो? वो कहता है कि नहीं, सिर्फ अल्लाह की खातिर मुझे उस बंदे से मोहब्बत है और मैं उससे मुलाकात करने के लिए जा रहा हूँ। तब वो बंदा कहता है कि सुन लो, मैं अल्लाह का फरिश्ता हूँ, अल्लाह ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है इस खुशखबरी सुनाने के लिए कि जिस तरह से अल्लाह की खातिर तुम उस बंदे से मोहब्बत करते हो, तुम्हारी इस मोहब्बत की बिना पर अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता है। अल्लाहु अकबर। तुम अल्लाह के बंदे से अल्लाह की खातिर मोहब्बत करते हो और इस मोहब्बत की खातिर अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता है। तो हाज़रीन, ऐसे बंदों को ईमान की लज्जत और मिठास हासिल हो सकती है। याद रखें, आज हमारी मोहब्बतों के पैमाने बदल चुके, आज हमारी नफरतों के पैमाने बदल चुके। आज हम शख्सियात की खातिर एक दूसरे से मोहब्बत और नफरत सिर्फ इस वजह से करते हैं, दुनियावी किसी गर्ज की खातिर, मालो दौलत की खातिर,
हो चुकी है। आज बात निकली है तो ये भी बता दूं, आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारे खुदकुशियां और इसी तरह से बहुत सारे ऐसे वाकयात पेश आ रहे हैं जिनका ताल्लुक मोहब्बत से है, मोहब्बत के लफ्ज को बदनाम करते हुए, और इसी तरह से मोहब्बत में नाकामी की बुनियाद पर बहुत सारे अहबाब और इसी तरह से खुसूसन नौजवान लड़के लड़कियां जो खुदकुशियां कर रही हैं इसी मोहब्बत के मफहूम को सही तौर पर ना समझने की खातिर और बेहयाई को मोहब्बत का नाम देने की खातिर आज ये सारे वाकयात पेश आ रहे हैं। तो हाज़रीन याद रखें, मोहब्बत इस चीज का नाम नहीं कि किसी से मोहब्बत किसी चीज की खातिर की जाए। अल्लाह और उसके रसूल मोहब्बत का पैमाना ये बताते हैं कि मोहब्बत करना है तो अल्लाह की खातिर करो, नफरत करना है तो अल्लाह की खातिर करो, दोस्ती करना है तो अल्लाह की खातिर करो, दुश्मनी करना है तो अल्लाह तबारक व तआला की खातिर करो। जब तुम्हारी मोहब्बत भी कामयाब, तुम्हारी नफरत भी कामयाब, तुम्हारी दोस्ती भी कामयाब, तुम्हारी दुश्मनी भी कामयाब। और इससे हटकर अगर हमने अपने पैमाने को बदल दिया तो फिर याद रखें जो काम हम करें हम उसमें नाकाम हो जाएंगे। और जब हम इंसान नाकाम हो जाता है तब ऐसे वाकयात ऐसे हादसात पेश आते हैं। याद रखें, अगर कोई इंसान अल्लाह की खातिर किसी से मोहब्बत करता है, आगे चलकर हालात बदल जाए, वो इंसान उसे छोड़ देता, क्यों? अल्लाह की खातिर उसने मोहब्बत की। जब अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम और फरामीन से वो मुंह फेर रहा है तो उससे नफरत हो जाती है। तो लिहाजा इस तरह से अल्लाह और उसके रसूल ने मोहब्बत का ये पैमाना रखा कि अल्लाह और उसके रसूल के खातिर मोहब्बत होनी चाहिए, दुश्मनी भी हो तो अल्लाह और उसके रसूल की खातिर होनी चाहिए। तो हाज़रीन, ये दूसरी बात है कि जिसके जरिए से हमारे दिलों में ईमान की लज्जत और ईमान की मिठास पैदा हो सकती है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बातें बयान फरमाई। पहली बात ये कि अल्लाह और उसके रसूल तुम्हें सबसे ज्यादा महबूब और पसंदीदा हो जाएं। दूसरी बात प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते कि किसी बंदे से मोहब्बत करो और किसी बंदे से दुश्मनी करो तो अल्लाह की खातिर मोहब्बत और नफरत होनी चाहिए। तीसरी बात प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं तीसरी बात ये है कि इंसान ईमान लाने के बाद कुफ्र में जाने को वैसे ही नापसंद करे जैसे आग में दाखिल किए जाने को नापसंद करता है, जैसे आग में दाखिल किए जाने को नापसंद करता है। कोई भी इंसान आग में दाखिल होना पसंद नहीं करता, अपने आप को जलाना पसंद नहीं करता। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जिस तरह से इंसान आग में डाले जाने को नापसंद करता है, हर इंसान इसी तरह से एक मोमिन ईमान लाने के बाद फिर से कुफरिया काम करने को, कुफ्र में दाखिल होने को ऐसे ही नापसंद करे और कुफरिया कामों से इस तरह से बचता रहे। जिस तरह से इंसान आग से दूर रहता है, अपने आप को बचा कर रखता है, इसी तरह से इंसान कुफरिया कामों से अपने आप को बचा कर रखे, शिरकिया कामों से अपने आप को बचा कर रखे। कुफ्र से वैसे ही उसको नापसंदीदगी होनी चाहिए जैसे आग से उसको नापसंदीदगी होती है, तब जाकर इंसान ईमान की लज्जत और मिठास को हासिल कर सकता है। तो हाज़रीन याद रखें, ये कुछ बातें हैं कि जिसके सिलसिले में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान की लज्जत, ईमान की मिठास पैदा करना चाहते हो अपने दिलों में, ईमान की लज्जत को हासिल करना चाहते हो, यही 3 बातें हैं कि अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत हर चीज से, हर एक की मोहब्बत से ज्यादा होनी चाहिए। दूसरी बात ये, किसी इंसान से मोहब्बत करो, किसी इंसान से नफरत करो, अल्लाह की खातिर मोहब्बत, अल्लाह की खातिर नफरत होनी चाहिए, अल्लाह की खातिर दोस्ती, अल्लाह की खातिर दुश्मनी होनी चाहिए। तीसरी बात प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते कुफ्र में जाने को, ईमान लाने के बाद कुफरिया आमाल करने को इंसान वैसे ही नापसंद करे जैसे आग में दाखिल किए जाने को नापसंद करता है। हाज़रीन ये एक हदीस हुई। दूसरी हदीस प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं, वो बयान करते मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, ज़ाक़ तामुल ईमान, वो इंसान ईमान की लज्जत को, ईमान के मजे को पा लेता है। कौन इंसान? मन रदिया बिल्लाहि रब्बन, जो अल्लाह के रब होने से राजी हो जाता है, इस्लाम के दीन होने से राजी हो जाता है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने से राजी हो जाता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये 3 बातें बयान फरमाई। जो इंसान इन 3 बातों को न सिर्फ ज़बानी तौर पर बल्कि अपने ईमान के अंदर इस चीज को शामिल कर लेता है कि अल्लाह तबारक व तआला को रब होने के एतबार से मानता है, इस्लाम को दीन के एतबार से मानता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी के एतबार से मानता है,
ہے. ماننے کا صرف یہ مطلب نہیں کہ زبان سے ادا کر لیا. رب کہنے کا مطلب یہ کہ میرے سارے فیصلے، میری ساری تقدیر، میرا ہر کام اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے، میرا ہر کام اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے. میرا ایمان اس پر ہے، میرا یقین اس پر ہے. اور اسی طرح سے ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے. دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اسلام کو دین کے اعتبار سے مان لے، یعنی کہ انسان کو یہ دیکھنا چاہیے میں جو کام کر رہا ہوں وہ دین اسلام کے مطابق ہے یا نہیں، شریعت اسلامیہ کے مطابق ہے یا نہیں، اور ہر کام کو اپنے دین کے دائرے کے اندر انجام دینے کی کوشش کرے. اور یہ دیکھ لے کہ کوئی ایسا کام جو مجھ سے سرزد ہو رہا ہے، شریعت سے ہٹ کر ہے، دین کے خلاف ہے، ایسے کام کو انسان کو چھوڑ دینا چاہیے. تیسری بات جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور آخری نبی اور رسول ہونے کے اعتبار سے انسان مان لے، قبول کرے اور اس بات پر راضی ہو جائے تو ایسا انسان بھی ایمان کے مزے کو، ایمان کی لذت کو حاصل کر لیتا ہے. تو حاضرین، یہ کچھ باتیں ہوئی جن کے ذریعے سے ہم ایمان کی لذت، ایمان کی مٹھاس کو اپنے دلوں میں پیدا کر سکتے ہیں. رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم تمام کے دلوں میں ایمان کی لذت، ایمان کی مٹھاس اللہ پیدا فرمائے. رب